अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आरटी क्राइम न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आज की ख़ास ख़बर ये है कि 3 नवंबर क़रीब 4:30 बजे बालनगर पुलिस स्टेशन को एक लाश पड़ी होने की इत्तला मिली। पहुंचने पर पुलिस एहलकारों ने एक नामालूम शख्स को खून में लथपथ पड़ा पाया। आप सब देख सकते हैं, एसीपी और सीआई बालनगर जोन ने प्रेस मीट के दौरान पूरा वाक़या बयान किया। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे चैनल आरटी क्राइम न्यूज़ को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। Okay, yes. సార్ అశోక్ అండ్ మన శ్రీశైలం మా డ్రైవర్ మేరా ముగ్గురు వెళ్ళింది సార్. అశోక్ రాత్రి మనం మాట్లాడాలి. అశోక్ ఏం డ్యూటీ చేస్తున్నావు? నేను అసిస్టెంట్ శ్రీశైలం యాక్చువల్ కార్ సార్ డైలర్ కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నది ఏది సార్ ఫస్ట్ వెళ్తే కదా ఎక్కడ కొంచెం జకీర్ నరేష్ ఓకే ఎస్ అశోక్ ఫస్ట్ సార్ అశోక్ అండ్ మన శ్రీశైలం మా డ్రైవర్ మేరా ముగ్గురు వెళ్ళింది సార్. అశోక్ రాత్రి మనం మాట్లాడాలి. అశోక్ ఏం డ్యూటీ చేస్తున్నావు? నేను అసిస్టెంట్ శ్రీశైలం యాక్చువల్ కార్ సార్ డైలర్ కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నది ఏది సార్ ఫస్ట్ వెళ్తే కదా ఎక్కడ కొంచెం జకీర్ నరేష్ नमस्ते जी। कल शाम में अराउंड 4:30 बजे हमारे को एक डायलर का कॉल आया। डायलर का कॉल आके कोई एक मेल पर्सन आईडीपीएल एक्सप्लोर करने फुटपाथ पे उन्होंने पड़े जो है उनको ऑलरेडी खून निकल रहा है ऐसा बोल के कॉल आया। तो हम इमीडिएटली हमारा एसआई और स्टाफ को लेके वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाके देखे तो अराउंड 35 to 40 ईयर्स एज मेन पर्सन वहाँ पर ये हो के गिर गए है गड्ढे के ऊपर। उनको ऑलरेडी खून निकल रहा। और जाके उनको वेरीफाई करे तो उनके जेब में एक मोबाइल फ़ोन है और एक उनका वोटर आईडी कार्ड भी है वहाँ पे। और उसका एड्रेस वेरीफाई करके उसका फ़ोन नंबर में है कॉल उनको नंबर कॉल करे तो उनका रशीद बोल के उनका बाइक कॉल मिला। उन्होंने शांति नगर नॉर्थ लालागुड़ा में रहते बोल के उन्होंने वहाँ से आया। आगे उन्होंने आइडेंटिफाई करा हमारा भाई है। चेफ का काम करते, बिरयानी पकाते इधर उधर फिर के रहते, शादी नहीं हुआ इनको बोल के उन्होंने पकाया। ये करने के बाद फिर आजू बाजू वालों से भी फिर वेरीफाई करे कौन है इनको कैसा हुआ बोल के। फिर वेरीफाई करने के बाद उनका हमारा मालूम हुआ ये आदमी कल पद्मानगर फेज़ 1 पे खाना पका के 1:30 को वहाँ से निकल के आके फिर दारू पी के वहाँ पर सो गया। उन्होंने सो के फ़ोन काम बात कर रहा। एक अननोन पर्सन मेल पर्सन आके इनका फायर के पास बैठ के कहीं को बैठ रहा है यहाँ पे उठ के चले जाओ ऐसा बोले तो दोनों के बीच में कुछ स्कफल हुआ। वही टाइम पे कुछ गालियाँ दिया माँ के बारे में। इनको गुस्सा आके क्या करे इनके पास है जो तरकारी कट करने का चाकू था इनका जेब में, पैंट की जेब में। वही चाकू निकल के उनको मार दिए। एक करके उनको खून निकल उस टाइम पे डर के वहाँ से चले गए छोड़ के। फिर वही आजू बाजू वालों से पूरा वेरीफाई करे, 3 टीम बना के फ़ोन करे क्या करे बोल के सीसी फुटेज वेरीफाई करके वहाँ पर करे तो एक आदमी करे बोल के थोड़ा इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन पकड़ लेके आज सुबह में 7 बजे हम और हमारा टीम भगत सिंह नगर गांधीनगर एरिया में कम्युनिटी आ रहा था। वहाँ पर आदमी सो के वहाँ से जाके लेके आया। उनका नाम है अजय, 24 ईयर्स। उन्होंने गुरमूर्ति नगर पे रेंट पे रहता। उनका माँ बाबा अलग रहता, इन्हों अलग रहता। लास्ट 1 मंथ में से वहीं पर सो रहा, वहीं पर खा रहा, कोई खाना दिए तो खा के
वही पर सोते कहीं को ये हुआ बोल तो मेन मोटो ऑफ द क्राइम इज वहाँ पर बैठे तो उन्होंने इनको माँ के बारे में कुछ गालियाँ दी है, वही उस वास्ते खाली मर्डर कर दिया उन्होंने। पहले उनको नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम, उनको आज सुबह 7 बजे अरेस्ट करके लेकर आए। सर कोई प्रीवियस केसेस है सर उनके ऊपर? यस, अजय के नाम पे 2019 पे एक केस है जीडीमेटला पुलिस स्टेशन में, वो एक ही केस है। థ్యాంక్ యూ సార్. సీసీటీవీ కెమెరాస్ అన్ని వెరిఫై చేసి ఈరోజు మార్నింగ్ 7 o'clock అతన్ని భగత్ సింగ్ నగర్ కమ్యూనిటీ హాల్ దగ్గర అతను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ పట్టుకున్న అతని పేరు సిద్ధాపురం అజయ్. ఇతను 24 years. యాక్చువల్గా వెళ్ళింది సంగారెడ్డి దగ్గర అయితే ఇక్కడ గురుమూర్తి నగర్లో ఉంటున్నాడు. ఇతని మీద గతంలో కూడా 2019లో కూడా ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైంది. ఇతనికి యాక్చువల్గా 4 years బ్యాక్ ఒక యాక్సిడెంట్ అయి కూడా ఈ ఒక చెయ్యి కాలు కూడా కొంచెం పని చేయకుండా ఉంటుంది. అయినా వీళ్ళ మదర్ వాళ్ళతో డిఫర్ అయ్యి ఇతను సపరేట్గా లాస్ట్ 1 month నుండి కూడా ఈ కమ్యూనిటీ హాల్లో పడుకొని బయట తిరుగుతూ ఉన్నాడు. అతన్ని అరెస్ట్ చేసి టైంలో ఈ అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేసి టైంలో అతని దగ్గర నుంచి కూడా ఈ వెపన్ ఏదైతే దేంతో మర్డర్ చేసిండో ఆ నైఫ్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఇంత తక్కువ టైంలో 12 గంటల్లో అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళను కేసును ఛేదించినందుకు ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహరాజును, అదేవిధంగా ఎస్ఐ సరితారెడ్డిని, అదేవిధంగా ఆ టీమ్ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా ఎస్పెషల్లీ అశోక్, శ్రీశైలం, ఇఫ్తికాస్, మధుసూదన్, జాకీర్, శ్రీనివాస్, నరేష్ అండ్ ఎస్జీ, మీరాజ్ అండ్ రత్నం వీళ్ళందరినీ కూడా సూటబుల్గా రివార్డ్ చేయాలని చెప్పి మా సిపి గారు చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా సూటబుల్గా రివార్డ్స్ ఇవ్వాలి. వచ్చింది అదేంటంటే ఈ గుడేన్మెట్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ పక్కన ఉన్న ఫుట్పాత్ మీద ఒక అన్నోన్ పర్సన్ స్టాబ్ ఇంజరీస్ తోటి పడిపోయి ఉండడం చెప్పేసి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మా బాలనగర్ ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహరాజు, అదేవిధంగా WSI సరితారెడ్డి వాళ్ళ టీమ్స్ తీసుకొని అవైలబుల్ స్టాఫ్ని తీసుకొని ఇమీడియట్గా అక్కడికి గుడేన్మెట్ ఎక్స్ రోడ్ వెరిఫై చేస్తే అప్పటికే అతను తీవ్ర గాయాలతో అన్నోన్ పర్సన్ చనిపోయి ఉన్నాడు. అతని దగ్గర ఉన్న పర్సు, తర్వాత బ్యాగ్ మేము చెక్ చేస్తే అతని ఐడి కార్డు, ఓటర్ ఐడి కార్డు దొరికింది. అందులో దాన్ని బట్టి అతను మొహమ్మద్ గఫూర్గా గుర్తించడం జరిగింది. ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా ఇమీడియట్గా వాళ్ళ బ్రదర్కు ఇంటిమేట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా మొహమ్మద్ రషీద్ అక్కడికి వచ్చిండు. వచ్చి అతని బ్రదర్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ బేస్ చేసుకొని మేము అది కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్లో ఏంటంటే ఈ మొహమ్మద్ గఫూర్ను, అదేవిధంగా ఇతను వినోద్ అని ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈ కుకింగ్లో పనిచేస్తారు. వాళ్ళు ఈ గఫూర్ ఒక మంచి షెఫ్ అన్నట్టు యాక్చువల్గా వాళ్ళు కుకింగ్కి ఎక్కడికో పోయి వచ్చి తర్వాత అక్కడ డ్రింక్ చేసి ఆ ఫుట్పాత్ మీద ఇద్దరు కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ గఫూర్ అంటేనే పడుకోన్నాడు. ఆ పడుకున్న క్రమంలో ఒక అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చేసి అతను పక్కనే కూర్చున్నాడు. ఆ కూర్చున్న క్రమంలో ఆ గఫూర్ కాలు ఈ అన్నోన్ పర్సన్ తాకితే దాని మీద ఇతను ఆర్గ్యుమెంట్ చేసింది, ఎందుకు కన్నేవాడి. దాని మీద ఇద్దరికి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా, హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేషన్ కూడా అయ్యి అతను ఈ గఫూర్ అంటేనే ఇతన్ని వాళ్ళ మదర్ను అబ్యూజ్గా తిట్టడం జరిగింది. తిట్టితే దాని మీద ఇతను కోపం అన్నోన్ పర్సన్ తన దగ్గర ఉన్న ఒక నైఫ్, వెజిటబుల్ నైఫ్ తోటి అతని మీద స్టాప్ చేసిండు. అందులో ఒకటి నెక్ మీద, ఒకటి షోల్డర్ మీద, ఒకటి కడుపులో అతన్ని పొడిచి చంపి పారిపోయిన తర్వాత మాకు లోకల్ ఇన్పుట్స్ ఇమీడియట్గా ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఒక 3 teams పెట్టి